Welcome sound. Monitor the students, see that everyone is seated in their respectful chairs. Good evening to everyone. I welcome cordially all the respected parents,
teachers, honorable guests and elders on this auspicious occasion. So we are all assembled here to celebrate annual day celebrations. Annual day celebrations give us an opportunity to celebrate our achievements, to honor our talents. So above all, we are all gathered here as a family, as a Narayana family. So that is really a remarkable achievement. Before I go ahead with this function, I would like to speak a few words regarding the achievement of Narayana Group. So in Narayana Group, actually we have got 46 plus years of excellence, legacy of excellence. For the past 4 decades, Narayana Group has been rendering impeccable service in nurturing the students. So this is really it is really a human service, a remarkable achievement. Actually, our visionary founder, Mr. Narayana, has started our Narayana Group with just 7 students in a single classroom, and within a few years of span, it was blossomed into a successful story. That is none other than our Narayana Educational Institutions, and presently our network is very huge. So our Narayana Group is hosting nearly 800 plus schools, colleges, professional colleges, coaching centers across 823 cities and towns with 23 Indian states. So it is really a huge, one of the biggest, largest educational conglomerates in Asia. I really feel proud to announce this. At the same time, we have in our middle, in fact, we have invited N. Manoj Reddy Garu, the Honorable Commissioner of our Kadapa Municipal Corporation, as our chief guest, but regretfully, unfortunately, he has got a meeting in Vijayawada, so we really miss his presence. He is no doubt a dynamic leader and an esteemed administrator who has been instrumental in developing our city, but we really miss him. However, we have in our middle a noble soul. He is a spiritual beacon and a guiding light who has been rendering impeccable services in uplifting the society with value-based education. He is none other than our Swami Turayananda Saraswati Garu. Sir, I request you with folded hands to kindly grace the stage. So everyone, I request you to give him a warm and a remarkable applause, a heartfelt applause. Thank you. Please, Swamiji, come over the stage and please be seated on the stage. Thank you, Swamiji. Now, at the same time, I would like to invite a distinguished educationalist. He is a mentor, he is a guide. He has been monitoring the academic excellence across the Narayana group of institutions in the Kadapa division. He has been an exquisite personality, a wonderful and a magnificent academician. So we are really blessed to have his gracious presence in our middle. So he is none other than our Assistant General Manager of Narayana Educational Institutions Kadapa, A. Srinivas Garu. Sir, please come over the stage and kindly be seated in your place. Thank you, sir. మీరు మాత్రం అతనికి అడ్డు నిలబడకండి సార్. Sir, at the same time, now I am going to call a cornerstone, the kingpin of our Narayana Olympiad School.
So he is the chief personality. He is very selfless. He is not at all self-centered, and he is very diligent, very industrious, very hardworking. Above all, I should say in one word, he is workaholic. Okay, a workaholic person in our group, particularly from Narayana Volunteer School. He is very well familiar, acquainted with every parent, every student, even the scavengers, attenders, everyone is familiar with only one person. The kingpin is, who is the kingpin? Yes, he is none other than our Sheriff sir. Sir, kindly come on the stage. Please be seated. Thank you, sir. So now this evening has become more blessed and graced with the presence of the dignitaries in our middle. So now the function is about to begin. We are going to unfold a colorful, inspirational, cultural and a traditional evening. So stay with us, everyone join with us and stay with us. So your achievement, your cooperation is a great epitome of honor for us. And now I would like to request the dignitaries, Swamiji, Srinivas Garu and Sheriff sir to kindly kindle the lamp. Now it's honor of lighting the lamp. I also request one of your students from 6th class, Hanvita, to come and recite a beautiful lightning song. Please come onto the stage.
It was indeed a melodious song. It was very spiritual and a wonderful performance by Hanmika from 6th class. With 4 parents. Now I would like to say a few things. See, Narayana group of institutions makes a harmonious balance between academics, curriculars and co-curriculars. Particularly Narayana system has a comprehensive academic curriculum which really helps the parents and the students and all the aspirants who have got समस्त जन कल्याणे धिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. My salutations to the guest of honor here, Srinivasulu Garu. Salutations to the staff of the Narayana Olympiad School. Humble pranams to the all parents assembled here. And my best wishes and blessings to the students over here. May I request everyone to sit straight. All students and parents sit straight. kindly sit down everyone. Can I have your attention? Still people are walking in. Everyone please be seated. I request all the parents, students kindly be seated in your graceful seats. Kindly cooperate with us. Yes. I'm very happy here to attend this program, speak to the parents and the students as well on this auspicious occasion of annual day celebration Utsav of Narayana institutions. I know this institution for a long time, for many years. In fact, even Sharif sir for more than a decade, 12-13 years. I have been attending or visiting this institution for many years. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్కి ముఖ్యంగా పిల్లలతో పాటు నారాయణ ఒలింపియాడ్
పేరెంట్స్కి అండ్ పిల్లలకి చెప్పేటువంటి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలకించవలసిందిగా మనం. డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ పేరెంట్స్, మనందరం మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో, మన స్కూల్లో సైన్స్ చదువుకుంటున్నాం, వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటున్నాం, మ్యాథమెటిక్స్ చదువుకుంటున్నాం, కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటున్నాం, ఫిజిక్స్ చదువుకుంటున్నాం, ఇంగ్లీష్ చదువుకుంటున్నాం, కొన్ని లాంగ్వేజెస్ చదువుకుంటున్నాం. ఈ సైన్స్ అంతా కూడా వాట్ ఎవర్ వీ స్టడీ టుడే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్. చక్కగా మనం చాలామంది నారాయణ స్టూడెంట్స్ ఐఐటీస్లో, జేఈలో సెలెక్ట్ అయ్యి ఐఐటీస్లో చదువుతున్నారు, కంప్యూటర్ ఇంజనీర్స్ అవుతున్నారు, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ అవుతున్నారు, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అవుతున్నారు. వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ అందరూ కూడా చాలా ఆసక్తితో చదువుతున్నారు, గొప్పవాళ్ళు అవుతున్నారు. పేరెంట్స్ జాగ్రత్త వినాలి. Whatever we study here in our education system today, it is called objective science. The science that we study today is objective science. మొబైల్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం, ఇందులో అప్లికేషన్ యాప్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో చదువుకుంటున్నాం, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ గురించి చదువుకుంటున్నాం, కెమికల్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం, కంప్యూటర్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. దిస్ ఆర్ వెరీ గుడ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన గురించి మనం చదువుకోవట్లేదు. వాట్ ఎవర్ ద సైన్స్ దట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ టుడే ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ సబ్జెక్టివ్ సైన్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ సైన్స్ అంటే నీ గురించి నువ్వు చదువుకోవటం, ఆబ్జెక్ట్స్ అయినటువంటి వస్తువుల గురించే కాదు, జస్ట్ కేవలం కంప్యూటర్స్ గురించే కాదు, కేవలం ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ గురించే కాదు, కేవలం సాఫ్ట్వేర్స్ గురించే కాదు, నీ గురించి, హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినటువంటి నీ గురించి చదువుకుంటున్నావా? స్టూడెంట్స్ అందరూ జాగ్రత్త వినాలి. టెల్ మీ, ఈరోజు ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఏదైనా రిపేర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, అలా ఫస్ట్ మీ గో టు ఏ షాప్, 7 roads దగ్గర షాప్ దగ్గరికి వెళ్తాం, మొబైల్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైతే ఈ మొబైల్ రిపేర్ చేయగలరో ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అయ్యా నా మొబైల్ పని చేయట్లేదు, బాగు చేయండి అని వెళ్ళి ఇస్తాం. రైట్, బాగు చేసి పెడతారు. ఇంట్లో ఏదైనా టెలివిజన్ చెడిపోయింది అనుకోండి, ఆ టెలివిజన్ బాగు చేసే షాప్ దగ్గర అక్కడ రాసి ఉంటుంది, ఇక్కడ టెలివిజన్స్ రిపేర్ చేయబడడం అని రాసి ఉంటుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళి రిపేర్ చేయిస్తాం, టెక్నికల్ పర్సన్ మెకానిక్ పిలుస్తాం. లేదా ఇంకా ఒక మిక్సీ గ్రైండర్ చెడిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ రాసి ఉంటుంది మిక్సీలు గ్రైండర్ రిపేర్ చేయబడడం అని. వీ గోదే, అక్కడికి వెళ్ళి చెడిపోయినటువంటి వస్తువుని అక్కడ బాగు చేయిస్తాం. ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పాలి, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ అందరూ చెప్పాలి, కడపలో ఎక్కడైనా ఏదైనా షాప్ అయినా మీ జీవితం బాగు చేయబడడం అని రాసిందా? జాగ్రత్త వినాలి. సెల్ ఫోన్లు బాగు చేసే షాప్ ఉంది, టెలివిజన్ బాగు చేసే షాప్ ఉంది, ఏసీలు రిపేర్ చేసే షాప్ ఉంది, మిక్సీలు గ్రైండర్లు బాగు చేసే షాప్ ఉంది. మొబైల్ పాడైతే ఇంకొక మొబైల్ కొనుక్కోవచ్చు, టెలివిజన్ పాడైతే ఇంకొక టెలివిజన్ కొనుక్కోవచ్చు, ఏసీ పాడైతే ఇంకొక ఏసీ కొనుక్కోవచ్చు. బట్ లైఫ్ పాడైపోతే ఇంకొక లైఫ్ కొనుక్కోలేదు. ఇవన్నీ బాగు చేసే షాపులు ఉన్నాయి కానీ బట్ లైఫ్ బాగు చేయడానికి షాప్ లేదు. నీ లైఫ్ నువ్వే బాగు చేసుకోవాలి, నీ లైఫ్ నువ్వే బాగు చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా అయితే ఒక సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్, ఈ గ్యాడ్జెట్ని బాగు చేయడానికి ఒక సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్, శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఉన్నదో, ఒక కంప్యూటర్లో సాఫ్ట్వేర్ కరెక్ట్ అయితే బాగు చేయడానికి దానికి ఒక సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నదో, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ పాడైతే దాన్ని బాగు చేయడానికి ఒక సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉందో,
హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నిన్ను బాగు చేయడానికి కూడా సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్టివ్ సైన్స్. మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్ ఎస్ మనం బాగా అనలైజ్ చేస్తున్నాం, అందులో ఎక్స్పర్ట్స్ అవుతున్నాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సబ్జెక్టివ్ సైన్స్ మాత్రం ఎవరు శ్రద్ధ వహించట్లేదు దాని మీద. అసలు మీ మైండ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, హ్యూమన్ బీయింగ్ మన మైండ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, మనలో థాట్స్ ఎలా వస్తాయి. కొన్నిసార్లు లైఫ్లో ఫియర్, భయం వేస్తుంది. అది ఎగ్జామినేషన్ ఫియర్ కానివ్వండి, ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన ఫియర్ కానివ్వండి, కెరీర్లో సెటిల్ అవ్వలేదనే ఫియర్ కానివ్వండి, లైఫ్లో ఏదో ఒక టెన్షన్ వస్తుంది, ప్రెషర్ వస్తుంది, భయం వేస్తుంది. నువ్వు భయాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి, లేదా టెన్షన్, ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, లేదా లోపల ఎప్పుడైనా సరే థాట్స్, రకరకాలైనటువంటి థాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అని నీ మనసు గురించి, నీ బుద్ధి గురించి, నీ ఆలోచనల గురించి తెలిసినటువంటి సైన్స్ చదివితే యూ విల్ బి ద సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ లైఫ్. చాలా మంది ఈరోజు నవడేస్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్ బట్ నాట్ ఆన్ ద సబ్జెక్టివ్ సైన్స్. పిల్లల జాగ్రత్తలు వినాలి. ఈరోజు టుడే వీఆర్ సో మచ్ పర్టికులర్ అబౌట్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ వీ డ్రింక్. మంచినీళ్ళు తాగాలంటే ఏ మంచినీళ్ళు అంటే ఇదిగోండి సార్, ఆర్ఓ బాటిల్స్ ఉండాలి సార్, ఆర్ఓ వాటర్ ఉంటేనే మనం తాగుతూ ఉన్నాం. ఇక పిల్లలే చెప్పాలి, ఆర్ఓ వాటర్ ఎందుకు తాగాలి, మనం ఏదో ఒక వాటర్, స్ట్రీట్ వాటర్, ఈవెన్ మురికి కెనాల్లో ఉన్న వాటర్ తాగొచ్చు కదా. నో సార్, నా హెల్త్ పాడవుతుంది సార్. అంటే పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగటం వల్ల నా హెల్త్ పాడవుతుంది సార్ అంటారు. వీఆర్ సో మచ్ పర్టికులర్. ఫుడ్ తినేటప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఫుడ్ అంటే సార్ హైజీనిక్ ఫుడ్ ఉండాలి సార్, చాలా హైజీనిక్ ఫుడ్ ఎందుకు, పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ తినొచ్చు కదా. నో సార్, పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ తింటే నా హెల్త్ పాడవుతుంది సార్. జాగ్రత్త వినాలి. పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగితే హెల్త్ పాడవుతుంది, పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ తింటే హెల్త్ పాడవుతుంది. కానీ పొల్యూటెడ్ విషయాలు చూస్తే హెల్త్ పాడవుదా? తినే ఆహారము హైజీనిక్ ఫుడ్ తినాలి, తాగే నీళ్ళు మంచి పరిశుభ్రమైనటువంటి వాటర్ తాగాలి. కానీ చూసేవి ఏమైనా చూడొచ్చా, వినేవి ఏమైనా వినొచ్చా? Here, your scientific brain has to work. ఏ విధంగా అయితే పొల్యూటెడ్ వాటర్ నీ హెల్త్ని, ఫిజికల్ హెల్త్ని స్పాయిల్ చేస్తుందో, ఏ విధంగా అయితే పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ నీ ఫిజికల్ హెల్త్ని స్పాయిల్ చేస్తుందో, మీకు అనారోగ్యాన్ని తీసుకొస్తుందో, పొల్యూటెడ్ విషయాలు ఏవైనా చూసినా, పొల్యూటెడ్ విషయాలు ఏవైనా విన్నా సరే మీ మెంటల్ హెల్త్ స్పాయిల్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ బీ కేర్ఫుల్, బీ అటెంటివ్. నువ్వు చూసేటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, నువ్వు వినేటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దే విల్ స్పాయిల్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్. మైండ్లోకి పోయి ఏ విధంగా అయితే భౌతికంగా వాటర్ అండ్ ఫుడ్ ఈ స్పాయిలింగ్ యువర్ హెల్త్, సేవే మెంటల్గా అనేకమైన పొల్యూటెడ్ విషయాలు ఇక్కడ మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ సైన్స్లో పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా పిల్లల మీద శ్రద్ధ వహించేటప్పుడు తను ఏమి చూస్తున్నాడు, తను ఏమి వింటున్నాడు, ఎటువంటి ఆలోచనలు మన పిల్లల యొక్క మైండ్లో కలుగుతున్నాయని పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం. మీ స్టూడెంట్, మీ అబ్బాయికి, మీ కుమారుడికి లేదా మీ కుమార్తెకి, మీ సన్ అయినా సరే, డాటర్ అయినా సరే, ఎవరైనా సరే, తను ఏమి చూస్తున్నాడు, తను ఏమి వింటున్నాడు, తన మైండ్లో ఆలోచనలు ఏమి ఉంటున్నాయి, ఇది శ్రద్ధ వహించాలి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఏ మ్యాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ హిస్ థాట్స్.
whatever he thinks, that he becomes. తను దేని గురించి ఎక్కువసేపు ఆలోచిస్తాడో అలాగే తయారవుతూ ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తిత్వం కూడా అలాగే తయారవుతూ ఉంటాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎప్పుడైనా సరే ఒక విద్యార్థి తనను దేనిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటాడో, తన మనసులో ఏ ఆలోచనలు ఎక్కువసేపు ఎంటర్టైన్ చేస్తాడో, ఏ ఆలోచనని అనుక్షణం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడో, తన వ్యక్తిత్వం కూడా నిదానంగా ఆ విధంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ సైన్స్లో తను దేనిని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాడు, ఏ ఆలోచన తన మైండ్లో ఎక్కువ మెదలుతున్నాయని దయచేసి తల్లిదండ్రులు గమనించారు. ఏ విషయాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు, ఏ విషయాలపైన తను ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాడు అనేది ఒకసారి ఆలోచించాడు. లోపల మనసు ఎలా తయారవుతుందో చివరికి రియల్ లైఫ్లో కూడా తన వ్యక్తిత్వము, తన పర్సనాలిటీ, తన జీవితం కూడా అలానే తయారవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఒక విషయం మనకి పిల్లలందరికీ కూడా ఒక విషయాన్ని తెలియచేయాలి. నవేడేస్ ఈ మోడర్న్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, ఆధునికమైనటువంటి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఏం జరుగుతుందంటే, వీఆర్ ఆల్ రన్నింగ్, పరిగెత్తుతున్నాం, సాధిస్తున్నాం. కానీ దేనికోసం పరిగెత్తుతున్నాం, దేన్ని సాధించడం కోసం పరిగెత్తున్నా అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. ఒకసారి దయచేసి అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిందిగా మనం. వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ప్లీజ్. చెప్పండి, ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. నా కోసం ఈ మొబైల్ ఫోనా, ఈ మొబైల్ కోసం నేనా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా. టెల్ మీ, మన కోసం మొబైల్ ఫోనా, మొబైల్ ఫోన్ కోసం మనమా? లౌడ్లీ. మన కోసం మొబైల్ ఫోన్, అవునా? మన కారు, మన కోసం మన ఇల్లు, మన కోసం కంప్యూటర్స్, మన కోసం డబ్బుల కోసం మనమా? మన కోసం డబ్బులు. కానీ జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. జీవితం ఎలా అయిపోయిందంటే రివర్స్ అయిపోయింది. వాస్తవానికి సెల్ ఫోన్లు మన కోసం, డబ్బు మన కోసం, కారు మన కోసం, ఇల్లు మన కోసం, పరీక్షలు మన కోసం, చదువు మన కోసం, ఇవన్నీ కూడా మన కోసం. కానీ ఏమైందో తెలుసా, మనం బ్రతకటం ఈ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ సంపాదించడం కోసం బ్రతుకుతున్నాం, ఇల్లు సంపాదించడం కోసం బ్రతుకుతున్నాం, కార్లు సంపాదించడం కోసం బ్రతుకుతున్నాం, డబ్బు సంపాదించడం కోసం బ్రతుకుతున్నాం. We forgot the minimum common sense that అవి మన కోసమే కానీ మన జీవితం వాటి కోసం కాదు అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం. అన్ఫార్చునేట్లీ. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకు సేవ చేయాలి. సెల్ ఫోన్ ఉంటే సెల్ ఫోన్ నాకు సేవ చేయాలి, సెల్ ఫోన్కి నేను సేవ చేయడం కాదు. కంప్యూటర్ ఉంటే కంప్యూటర్ నాకు సేవ చేయాలి, నాకు ఉపయోగపడాలి, నేను దానికి ఉపయోగపడటం కాదు. కారు ఉంటే కారు నాకు ఉపయోగపడాలి, అది నాకు సేవ చేయాలి. ఇల్లు ఉంటే ఇల్లు నాకు సేవ చేయాలి. లేదా డబ్బు ఉంటే డబ్బు నాకు ఉపయోగపడాలి, నాకు సేవ చేయాలి. బట్ దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే, నా జీవితం వాటి కోసం అయిపోతాను. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితం వాటి కోసం స్పెండ్ చేస్తున్నాం, కానీ అవి మనకు సేవ చేయటం ఆగిపోయింది. ఈ విషయాన్ని కనుక అర్థం చేసుకుంటే, దిస్ సింపుల్ లాజిక్. జై భారత్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, జై భారత్, parents, and all my dear teachers and principal garu and all the teaching and non-teaching staff and Swamiji garu and all other executive members, those who are inside and outside. It's a very happy moment to share a few things related to Utsav, that is nothing but annual day celebrations. So I hope all the kids are writing
eagerly waiting for dances. You people are thinking, sir, close it fast. Already time is up. We are excited. So I don't waste your time. 2 to 3 minutes I am going to complete. Before going to that, I'll ask a few questions. I request all the students ensure, please listen carefully. Narayana group of schools, just now Rajesh Reddy garu explained about across the country we have 800 plus branches like schools and colleges and different sort of institutions, coaching centers. So wherever you think about Narayana group of institutions, we are the pioneers of IIT mains and advanced, and we are the successful institution in the NEET event. So for that, all the parents are trusting Narayana group of institutions. Our curriculum and program mainly focusing on objective based, like concept, definition, formula, and mains and advanced and NEET programs. So this is the program where all the students and the parents are happily satisfying, even many of the parents are attracting. So I request all the students, make sure whatever the topics you are learning, confidently, you have enough capable to learn. But the thing is, you are thinking about the pressure. I am a physics teacher. What is the pressure formula? Any student? Any student, what is the pressure formula? Force per unit area. See, if area is increased, the force is decreased. Yes? So, sorry, if area is increased, the pressure is decreased. See, whatever the things, whatever the topics we have learned today, the area will be decreased, pressure will be decreased. So the postponement is very important, it is very crime. So postpone చేసుకుంటూ పోతే 100% ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో ఈ రోజు టాపిక్స్ ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసుకుంటే there is nothing pressure. అండ్ మనం చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో అది 100% సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలి. I tell you an example to you. మీ అందరి చేతుల్లో యాపిల్ మొబైల్స్ ఉంటాయి. యాపిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ యాపిల్ మొబైల్స్ నౌడేస్. ఆ యాపిల్ మొబైల్ ఫస్ట్ చాలా పెద్దగా తయారు చేశారు. తయారు చేసి వాళ్ళంతా వెళ్ళి ఆ కంపెనీ సీఈఓకి చూపించారు. ఆ సీఈఓ చేతి తీసుకొని, ఇది చాలా వెయిట్గా ఉంది, సైజ్గా ఉంది, కానీ రెడ్యూస్ ద సౌండ్ సైజ్ అంటే అక్కడున్న ఎంప్లాయీస్ అంతా మేము మ్యాక్సిమం ట్రై చేసామండి, మా ఎఫర్ట్స్ అన్నీ పెట్టాము, బట్ వీ కాంట్ రెడ్యూస్ ద సైజ్ అని చెప్తే, అయితే ఇది యూజ్లెస్ అని ఆ మొబైల్ని డస్ట్బిన్లో, వాటర్లో ఉన్న డస్ట్బిన్ వేసుకుంటే ఆ మొబైల్ కిందకి వెళ్తూ గాలి బుడగలు పైకి వచ్చాయి. దెన్ ఆల్ ద పీపుల్ వర్ రియలైజ్, చైర్మన్ గారు ఏం చెప్పారంటే, అంటే దీనిలో గాలి పట్టడానికి కూడా స్పేస్ ఉంది, కాంట్ యూ రెడ్యూస్ ద సైజ్ అంటే అప్పుడంతా వాళ్ళు తలపించుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ మొబైల్ని బాగా సైజ్ తగ్గించి, ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో యూజ్ చేసే యాపిల్ ఫోన్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఏ వర్క్ చేసినా పర్ఫెక్ట్గా, కాన్ఫిడెంట్గా 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అండ్ మన ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు కూడా ప్లాన్డ్గా, డిజైన్గా ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. I tell you one more example even. ఒక రాజ్యంలో ఒక రాజు వ్యాలిడిటీ ఓన్లీ 1 year. ఆ 1 year తర్వాత మళ్ళీ ఆ రాజుని తీసుకెళ్ళి దింపేస్తారు. దింపేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి కొండల్లోనూ గుహల్లోనూ వదిలేస్తారు ఆ రోజు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అదే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ కోసం రాజు ముందుకు వచ్చాడు. ఆ రాజు అక్కడికి రాజ్యాధికారి తీసుకునేటప్పుడే వెళ్ళి ముందు అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చూసి వచ్చాడు. అక్కడ చూస్తే అన్ని డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్, పులులు, సింహాలు, డిఫరెంట్ కడేబరాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆ రాజు రాజ్యాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆ ఏరియా ఏదైతే ఉన్నాడో దాన్ని మొత్తం పార్కులు,
హాస్పిటల్స్, బిల్డింగ్స్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసారు. ఇప్పుడు ఆ రాజు వ్యాలిడిటీ అయిపోయింది. అందరూ వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బాధతో వెళ్ళారు, ఈ రాజు మాత్రం హ్యాపీగా వెళ్ళారు. ఎందుకో తెలుసా? ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్. ప్రతి పేరెంట్ ప్లాన్ చేశాడు, నా కొడుకు ఐఏఎస్ కావాలి, నా కొడుకు ఐఐటి కావాలి, నా కూతురు డాక్టర్ కావాలి. ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఆలోచిస్తాడు. అంటే పేరెంట్స్ వెల్ ప్లాన్డ్, వెల్ డిజైన్డ్గా ప్రతి ఒక్క ఆలోచనతో వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నారు. బట్ వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద టైమ్, యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద థింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్. ప్రజెంట్ మమ్మీ అన్నం ఏమంటే ఫోన్ ఇస్తే తింటారు మమ్మీ. స్కూల్కి వెళ్ళమంటే పాకెట్ మనీ ఇస్తే వెళ్తారు మమ్మీ. సో స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిమాండింగ్ పేరెంట్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్, పిల్లలకి ఎంత వరకు మనం టైం ఇవ్వాలో అంత టైం మనం పిల్లలతో స్పెండ్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అని చెప్పి, వాట్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ పిల్లల మీద చాలా ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ ఉంది. సోషల్ మీడియా పిల్లలు ఎక్కువ అడిక్ట్ అవుతున్నారు. లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్స్, రీల్స్, ఎస్పెషల్లీ రీల్స్. సో మనము ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్లో ఆ సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్. Why should you announce my name? Without your speech, this function is incomplete, sir. Okay, thank you. Your name is okay. జై భారత్ అందరికీ. Jai Bharat. జై భారత్ all of you. I want silence. Then I will speak. 7th class CO children, please alert. Everyone stay silent. రైట్. ఏం మాట్లాడాలో నాకే తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే మహాస్వామి తన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మీ ముందు పెట్టారు. అదేవిధంగా అకాడమిక్స్ పరంగా మా ఏజెంట్ సార్ గారు కూడా తను చెప్పాల్సినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చెప్పారు. మొట్టమొదటిగా అందరికీ శుభ సాయంకాలం. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు అందరికీ శుభ సాయంకాలం తెలియజేస్తూ 2 మాటలు మాట్లాడి తర్వాత మన ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఎక్సలెంట్గా, ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి కోసం వెళ్దాం. ఇక్కడ పేరెంట్స్ అంతా కూడా ఒక 10 years వెనక్కి వెళ్తే, పేరెంట్స్ అంతా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక 10 years వెనక్కి వెళ్తే ఎలా ఉండేది సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ కూడా వచ్చేటటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా మొబైల్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. మొబైల్ గురించే మాట్లాడుతున్నారంటే దాని యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా మన మీద పడింది, మన ముందుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన దానికి ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్గా మన అందరి మీద ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పుకోవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం. ప్రతి ఇంట్లో నెట్వర్క్ వచ్చేసింది. నెట్వర్క్ వచ్చేసిందా? నెట్వర్క్ ఉందా అందరి ఇళ్ళల్లో? రైట్. ప్రతి ఇంట్లో నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా మనకు వైఫై వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంట్లో కూడా వైఫైతో పాటు నెట్వర్క్తో పాటు వైఫై కూడా వచ్చింది. కానీ మన పిల్లలు మన ముందు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం మర్చిపోతున్నాం. ఎందుకంటే నాన్న దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది, అమ్మ దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది, పిల్లల దగ్గర కూడా మొబైల్ ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ఎప్పుడైతే మన చేతుల్లోకి వచ్చిందో కనీసం మనం ఒక 5 minutes అందరూ కూడా కుటుంబ సభ్యులు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. కాబట్టి నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అందరికీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయండి. మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా, మీరు ఎంత సంపాదించినా కూడా ముందు మన పిల్లల యొక్క ఫ్యూచర్ని మనము బాగు చేసుకోవడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ప్రయత్నించాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ దగ్గరికి వస్తే 2008లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒలింపియాడ్ స్కూల్ ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఒక 1000 members 10th class అవుట్గోయింగ్గా వెళ్ళారు. ఈ 1000 members ఇప్పటికీ
వచ్చినటువంటి డాక్టర్స్ యొక్క సంఖ్య దాదాపుగా 200 మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఒక 3 మెంబర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. కొంతమంది ఇంకా ఐఐటిఎన్స్ అయితే లెక్కలేనంత మంది ఉన్నారు. నియర్ అబౌట్ 1.75 crores 1.75 crores 1,70,00,000 యాన్యువల్ ఇన్కమ్తో ఇద్దరు ముగ్గురు పనిచేస్తున్నారు. అలాంటి స్టూడెంట్స్ మన ఒలింపియాడ్ స్కూల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పేరెంట్ కూడా మనం ఆహ్వానించేటటువంటి విషయం ఏంటంటే డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవుతాడు, దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. సో మీరు నిరభ్యంతరంగా చాలా హ్యాపీగా మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం మీరు కొద్దిగా ఆలోచన చేసి వర్కౌట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. లైఫ్. Thank you, sir. Thank you very much for your inspirational words. Your words are really, your words need to be contemplated. They should be pondered. Thank you very much, sir. We will definitely keep your words in practice. And next thing, మెడీస్ పార్క్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 8th going to 9th స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 9th 10th +1 +2 రిలేటెడ్గా 4 years కోర్స్ ఇది. +2 ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి మీలో ఎవరున్నా, మీ దగ్గర ఎవరున్నా, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరున్నా వాళ్ళకి ఒక చిన్న విషయాన్ని అందరూ ఫార్వర్డ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. thank you, the respectful principal sir, to honor our special guest, Swami Durayanda Swamiji. It's a small honor, it's a little veneration to our special guest, Saraswati Garu, Swamiji Garu. We are grateful to you, sir, for being in our middle. You have given a spiritual speech. It was indeed an inspirational speech. Thank you, sir. Thank you, Swamiji Garu. Swamiji is really a spiritual.
Thank you. A huge round of applause once again. Yes, these students have made a wonderful performance. It's really remarkable and significant. First song is a blockbuster song. It's a blockbuster welcome song, we should say, literally. Thank you, Harish sir. Now I request that some parents, some teachers, students are recording the video. We provide video for everyone. Kindly don't record. We will provide.
Pujita made a harmonious balance with the 5 torches and the steps also. Now I request the parents of Pujita from 8BCO to come over the stage to felicitate the girl. I even request Swamiji also. I request the parents, if parents are here, their presence is badly needed. I request the parents also to come over the stage and to honor the felicitation of the girl. CO Pujita has made a really tremendous performance. It was very magnificent. It's really worth watching. And the choreographer Harish Gaur also is equally honored on this stage. Pujita is not only good at academics but also at co-curriculars. That is really a remarkable thing. Thank you, Pujita, for your splendid performance. Thank you, sir. Srinivas Garu, Swamiji Garu. Thank you very much. I thank the parents also. Thank you so much. అందరికీ శుభ సాయంత్రం. జై బోలో భారత్ మాతా కి, జై బోలో భారత్ మాతా కి, జై బోలో భారత్ మాతా కి. అందరం కలిసి ఉందాం, అందరితో పాటు మనందరం కూడా ముందుకు సాగుదాం అనేటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో దేశీయంగా విజేతలను సమున్నతమైనటువంటి అపూర్వమైనటువంటి అమోఘమైనటువంటి విద్యార్థులను తయారు చేస్తున్నటువంటి నా ఈ నారాయణ విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం. కాబట్టి మీ అందరి కోసం ప్రతి ఉపాధ్యాయులు కూడా అకుంఠిత దృష్టితో పనిచేసి తల్లిదండ్రుల యొక్క నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా మా వంతు మేమందరం ప్రయత్నం చేస్తాం. మా ముందున్నటువంటి మమ్మల్ని నడిపించేటువంటి మా ప్రిన్సిపల్ సార్, మా ఏజిఎం శ్రీ శ్రీనివాసన్ సార్ అండ్ కోఆర్డినేటర్ సంపత్ సార్ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదాలతో ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులు కూడా సమున్నతంగా మంచి విజయాలు అందిస్తామని ఈ సభా వేదికగా తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మిత్రులు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Really wonderful performance by 6th class Olympiad girls. Really, though they were kids, they made a wonderful performance. Is it a dance? Highly, we just wanted your presence. We need your pose. Harish Gaurav. చూడు సార్ హరి హరి సార్ మధ్యనే చెప్తాను ఇద్దరి బాబా రైట్ రైట్ రెడీ రెడీ సార్ ఇక్కడ చూడమ్మా. We are respecting the steps of Harish sir in the middle for any one of the songs. Thank you, Harish Gaurav. Thank you. Thank you very much, 6th class. 4 years girls. Wonderful performance by the 6th class CO students. 1 minute, sir. Sir, these are the CO kids, lovely kids. They doesn't have at least 1 minute time.
Even they perform extraordinarily, isn't it? Sir, obviously. So I'm apparently. requesting everybody, please give a big applause. Wonderful, అంటే it's a mind blowing, tremendous and very spiritual performance. We are This is not a last song. This is like a last song.
Amazing performance by Boys. sixth class వాళ్ళ. Yeah. They have really given goosebumps to the audience. So, shower clap. గర్లైనా యూరోప్ గర్లైనా యానం గర్లైనా అమెరికా గర్లైనా అత్తిలి గర్లైనా యూరోప్ గర్లైనా యానం గర్లైనా
performance by 60 class CSC. Really wonderful. స్టార్ట్ కాలేదు ఇంకా ఏం పంట కదా రెడీ రెడీ కెమెరా వస్తుంది నీ ముందు కెమెరా వస్తుంది రవి సార్ అంత రాదనుకో
cool, pleasing and smart performance by the students. 1 minute. Take a snapshot with our principal sir. Very good students. It's really a smart performance. Next song is 7th B CO Boys Gang Leader. 7th B CO Boys Gang Leader followed